مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، ادکار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے کعبے کو دیکھوں گا، اللہ اللہ۔ میں یہاں پہ آیا ہوں الحمدللہ، جیسے ہی میں انٹر ہوا ہوں گیٹ سے بڑا اچھا ویلکم کیا گیا ہے، اور اللہ کے فضل سے مجھے ایک روحانیت نصیب ہوئی ہے، جیسے جیسے اندر آتے گئے ہیں اور بڑا ایک دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ فیضان مدینہ میں آ کے دل کو بڑی تسلی ملتی ہے، ایک الگ ہی سکون ہے۔ مدنی مذاکرے میں میرے اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ مایوسی کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو، تو انشاءاللہ الکریم اسی مدنی پھول کو ہم اپنے گلدستے میں سجائیں گے تو انشاءاللہ اسی پہ عمل ہوگا۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے، تو اس طرح یہ بھی سیکھا کہ ہمیں اللہ پاک پر بھروسہ کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ آج مدنی مذاکرہ دیکھا ہے، پیر صاحب کی زیارت بھی ہوئی ہے، مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے سنتیں سیکھنے کے حوالے سے، اور پیر صاحب نے بڑے سوالات کے اچھے جوابات دیے ہیں۔ احساس کمتری کبھی بھی جو ہے جتنی کوشش ہو سکے اچھا سوچیں، کسی کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، جتنا آپ اچھا سوچیں گے اتنا ہی کسی کو آگے بڑھنے کا جذبہ ملے گا۔ اپنی صلاحیات کو بڑھانا چاہیے، علم دین کے حوالے سے اپنے دل میں ایک شوق و جذبہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کر سکیں، اور الحمدللہ یہ جو شرعی احکامات ہیں یہ الحمدللہ دعوت اسلام کے مدنی ماحول میں سیکھنے سے ملتے ہیں، اور یہ جو پیاری تحریک ہے ماشاءاللہ یہ عشق رسول کے جام پلاتی ہے۔ آپ کو اگر مدینہ جانا ہے تو آپ فیضان مدینہ میں ضرور آئیں، مدنی مذاکرے میں۔ فیضان مدینہ میں آئیں، دل کو سکون پائیں اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ میں ہر اپنے اسلام بھائی کو مشورہ دیتا ہوں ایک دفعہ فیضان مدینہ میں لازمی چکر لگائیں اور آپ ساری زندگی یاد کریں گے کہ میں واقعی کسی جگہ پہ گیا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اعرابی کے خیمے کے پاس سے گزرا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ بے قصوں کے فریاد رس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑتے ہی ہرنی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خیمے والا اعرابی دیہاتی مجھے جنگل سے پکڑ کر لایا ہے، جبکہ میرے 2 بچے جنگل میں ہیں، میرے تھنوں میں دودھ گاڑھا ہو رہا ہے، یہ نہ تو مجھے ذبح کرتا ہے کہ میں اس تکلیف سے راحت پا جاؤں، اور نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ ہرنی کی فریاد سن کر مظلوموں کے فریاد رس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تو اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ضرور واپس آؤں گی۔ اگر میں نہ آؤں تو اللہ کریم مجھے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والوں کا سا عذاب دے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑا تو وہ بڑی تیزی اور بے قراری سے جنگل کی طرف چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خیمے کے ساتھ باندھ دیا۔ اتنے میں وہ اعرابی بھی پانی کا مشکیزہ اٹھائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ہرنی ہمیں بیچ دو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بطور ہدیہ پیش خدمت ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے آزاد فرما دیا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کریم کی قسم، میں نے اس ہرنی کو دیکھا کہ وہ جنگل میں کلمہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، پرے جو غم کا اندھیرا ہوا تھا، مزہ
جس وقت آیا ہوا رحمتوں کا زمانے پہ سایہ افق پر بھی ابر کرم چھا گیا تھا، افق پر بھی ابر کرم چھا گیا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، اور فضائیں بھی کیا نور برسا رہی تھی، غوائیں مسرت سے اٹھلا رہی تھی، سما ہر طرف کیف و مستی بھرا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مساجد میں ہر سو بہار آ گئی تھی، خدا کے کرم
جب کہ رمضان کی رخصت کی آئی تڑپتے تھے صدمے اسلامی بھائی تڑپتے تھے صدمے سے اسلامی بھائی بلکتا تھا کوئی غم زدہ تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا دم رخصت ماہ رمضان مسلمان تھے غمگین و غیرہ پریشان شب عید دیکھو جسے رو رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مجھے ماہ رمضان کا غم دے الہی مٹا گو پہ دنیا کی دل سے سیاہی مزہ فانی سنسار میں کیا رکھا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا جو تھے معتکف مدنی مرکز کے اندر بیچارے تھے عطار مغموم و مضطر دم الوداع ان کا دل جل رہا تھا دم الوداع کا دل جل رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله چودہ سو 46 سن ہجری کے شوال المکرم کی آج 28ویں رات عالمی مدنی مرکز میں
याद रमज़ान के उन्वान से मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला कसीर मोतकिफ़ीन जो हुए थे रमज़ान करीम में, बस उम्मीद करता हूँ वो भी तशरीफ़ लाए होंगे और दीगर आशिकान रमज़ान की भी तशरीफ़ आवरी। मरहबा। 28वीं रमज़ान की निस्बत से रिसाला ज़ियाए दुरूद सलाम पेज नंबर 9 से फरमान ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 28 पेश करता हूँ, जिसने ये कहा जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 70 फरिश्ते 1000 दिन तक उसके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा सुनने के लिए जो नियतें आपने की हो, इनमें मजीद ना की हो तो ये भी शामिल कर लीजिए। जितनी नियतें ज्यादा होंगी उतना सवाब ज्यादा मिलेगा। मुमकिन हो तो ये नियतें भी शामिल कर लें, इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रिजा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ूंगा। मजबूरी न हुई तो आखिर तक इन सलातो सलाम तक शरीक रहूंगा, इसके बाद ही अपनी जगह से उठूंगा। मदनी मुज़ाकरा ने इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर और दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रिजा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो आखिर तक यानी एलानात सलातो सलाम वगैरह के बाद ही अपनी जगह छोड़ूंगा। खत्म होने के बाद आगे बढ़कर इस्लामी भाइयों से सलाम और मुसाफा करने और आइंदा भी आते रहने की दावत देकर सवाब का हकदार बनूंगा। जरूरतन इनफरादी कोशिश करते हुए, नेकी की दावत देते हुए, काफिले में सफर की नेक अमाल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तरगीब दूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊं ये जरूरी नहीं, बन पड़ा अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे आए माए शाये करता, अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं, भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सईदी मैं वकार कारी बात कर रहा हूँ हजरत के मजाफाती देहात से। अर्ज यह है कि पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में गुज़श्ता दिनों शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। एक हफ्ते के दौरान ये तीसरी दफा ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अर्ज यह है कि बाज़ लोग ज़लज़ले के दौरान मकानात से, इमारतों से निकल कर खुली जगह की तरफ दौड़ पड़ते हैं, जबकि बाज़ हजरात जो है वो दौड़ने को पसंद नहीं करते और नहीं दौड़ते, और कि जो तकदीर में लिख दिया गया है अल्लाह की जानिब से वो होकर रहेगा, दौड़ने की क्या जरूरत। लेकिन साथ ये कि जो लोग दौड़ते हैं उनका ये दौड़ना तवक्कुल के खिलाफ समझा जाता है, तो आया वो तवक्कुल के खिलाफ कहलाएगा जो लोग दौड़ पड़े हैं, या नहीं कहलाएगा? और फिर दौड़ने वालों का मजाक उड़ाना, इसके हवाले से आप क्या रहनुमाई इरशाद फरमाते हैं? और ये फरमाए कि जब ऐसे ज़लज़ले ये जो आ रहे हैं, बार बार आए, तो इसका क्या क़यामत के करीब आने से भी कोई ताल्लुक है या नहीं? ऐसे मौके पर क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए?
آپ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے سائے دراز فرمائے, آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے. جزاک اللہ خیر فی الدارین. وإياكم. دراصل توکل کو اول تو یہ ایسا میں نے کبھی کسی کا سنا نہیں ہے کہ اس دور میں کوئی ایسا ہو کہ میں توکل کرتا ہوں چھت گر رہی ہے آنے دو اور اپنے آپ کو دبا دے, تو یہ خیر متوکل نہیں کہلائے گا, توکل کرنے والا نہیں کہلائے گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, فطری طور پر بھی انسان جو ہے وہ کوئی چیز گرتی ہے, ایک گاڑی اسپیڈ سے آ رہی ہے, یہ روڈ پہ ہے, تو جا کر سینہ تان کے گاڑی کے سامنے کھڑا رہنا, یہ توکل, اس طرح کا توکل کرتا کبھی دیکھا سنا ہے نہیں. خودکشی کا نام دیا جائے اس کو تو وہ درست ہے. تو اس طرح مطلب توکل کو سمجھا غلط ہے لوگوں نے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے. اسباب کو ترک کر دینا توکل, تو پھر کام دھندا نہیں کرنا چاہیے, دکان بھی بند رکھنی چاہیے. اللہ خیر الرازقین, بے شک اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے, وہی ہمارا ایمان ہے. تو یہ کیا دکان کرنا تھا, کیا نوکری کرنا تھا, گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں, روزی آ جائے گی اڑتی ہوئی. نوالا اٹھا کر منہ میں کیا رکھنا تھا, اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ پیٹ بھر دے ہمارا بغیر کھائے پیے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یوں دنیا جو ہے وہ عالم اسباب ہے. تو اگر کوئی زلزلے کی وجہ سے بھاگ کر میدان میں آ جاتا ہے, عمارت لرز رہی ہے تو وہ نکل کر باہر آ جاتا ہے, تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے, بلکہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کریم پر اعتماد رکھنے, بھروسہ کرنے کا نام ہے. تو توکل مانے بھروسہ. تو اسباب ترک نہ کیے جائیں. تو جو زلزلے کی وجہ سے اپنے مکانات سے نکل کر گھبرا کر وہ میدان میں آ گئے, کھلے میدان میں کھڑے ہوئے آ کر, تو یہ ایک مطلب سبب ہے اپنے بچانے کا. جیسے میں نے گاڑیوں کی مثالیں دی, چھت کے گرنے کی, دیوار گر رہی ہے تو کوئی بولے توکل کرو بھائی, دیوار سے ہٹنا نہیں ہے اور قریب ہو جاؤ, تو ایسا نہیں. میرے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اعلیٰ حضرت کے والد صاحب حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے احسن الویاء لآداب الدعا, جس کا ترجمہ فضائل دعا کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے کیا ہے, اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ آپ پہاڑ سے کود جائیے, اللہ آپ کو بچا لے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کو آزماتا نہیں, اس طرح میں نہیں کودوں گا تیرے کہنے پر. تو یہ یقین کی کمی یا کمزوری معاذ اللہ نہیں ہے. تو اب کوئی بولے کہ اس میں کود جاؤ, کوئی بولے آگ میں کود جاؤ, کوئی بولے سمندر میں کود جاؤ, کوئی بولے دیوار پہ سر مارو اللہ بچا لے گا, تو یہ تو ایک مذاق سا بن جائے گا نا. تو بہرحال یہ کہ وہ زلزلے سے جو بچنے کے لیے میدان میں آ گئے, عمارت چھوڑ دی, تو انہوں نے درست کیا. اور جو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی آخرت داؤ پہ لگا رہے ہیں. خود ان پر جب آ کے پڑے گی, خالی ایک لال بیگ آ گیا نا, کپڑے میں گھس گیا, نکالنا مت, بھلے وہ اندر وہ پھڑپھڑا رہا ہے, اور چھپکلی آئے تو بالکل اس کو یوں سنبھال کے رکھنا, چوہا آ جائے تو پیار سے اس کو سینے سے لگائے رکھنا, پھر آپ کے توکل کا امتحان ہو جائے گا صحیح کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. زلزلے کا پوچھا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی اس کا بنے گا کہ یہ کثرت سے اب جو زلزلے آ رہے ہیں. ہاں, اس کا قیامت کی نشانیوں سے تو تعلق کہیں پڑا نہیں ہے. زلزلے آئیں گے قیامت کی نشانیوں میں جو شامل ہیں, لیکن یہ وہ زلزلے تو نہیں ہیں جو میں سمجھ سکا ہوں. مزید مفتی صاحب ارشاد فرما دیں. بس یہ تو مطلق ہی ہے کہ قرب قیامت میں جو زلزلے ہوں گے ان کی کثرت ہوگی. اب یہ وہ والی کثرت بنتی ہے یا نہیں بنتی, یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. 3 زلزلے کا نہیں لکھا, وہ خسف ہے, وہ دھسا دینا ہے کہ 3 دفعہ دھسا دیا جائے گا. اچھا, خسف کا جی. زلزلوں کی کثرت قیامت کے قرب قیامت میں ہوں گی. مطلب جی, یہ میں نے ذرا پڑھا تو ہوگا لیکن اب اس وقت یاد نہیں ہے.
تو آپ جو فرما رہے تو واقعی پھر ہو سکتا ہے یہ بھی ہوں نہ بھی ہوں، کچھ یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے. لوگ تو خیر بات بات میں کہتے ہیں بھائی قیامت کی نشانی ہے، یہ ہو گیا وہ یا بس قیامت کی نشانی ہے. تو ہر چیز کو قیامت کی نشانی ہم نہیں کہہ سکتے. جو حدیثوں میں فرمایا گیا، اللہ اور رسول نے جو فرمایا تو وہ ویلڈ ہے، یا بزرگوں نے فرمایا ہو تو وہ بھی قرآن و حدیث سے فرماتے ہیں، اس لیے ان کی بات بھی ویلڈ ہوتی ہے. اپنی اٹکل سے ہم نہ کہیں، ڈن نہ کریں گے قیامت کی نشانی ہے جب تک یقینی معلومات نہ ہو. قیامت آئے گی، یقینی طور پر آئے گی، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اس پر جو یقین نہیں رکھے گا وہ تو مسلمان ہو نہیں سکتا. نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں تو وہ بھی ظاہر ہوں گی، نشانیاں کچھ ہو گئی تو اس طرح ابھی تو کئی نشانیاں باقی بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد مسعود رضا تاری ہے. میں لاہور شہر سے عرض گزار ہوں. میرا تعلق شعبہ قافلہ سے ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ لوگ رمضان المبارک کو عبادات میں گزارتے ہیں، لیکن بعد رمضان نہ ہی تلاوت قرآن کا ذوق، نہ ہی نماز روزے کا ماحول، نہ ہی عبادات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو امیر اہل سنت ہم یہ ذوق و شوق کیسے پیدا کریں جبکہ ہمارے ارد گرد کا ماحول ایسا نہیں ہوتا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. یہ رمضان شریف کی تو واقعی کیفیات ہوتی ہیں ایسی کہ عبادت میں زیادہ رغبت ملتی ہے، شوق ملتا ہے اور لوگ مسجد سے آتے ہیں. لیکن اب ظاہر ہے کہ نماز پنجگانہ 5 وقت کی روزانہ تو فرض ہے، رمضان میں بھی فرض ہے، رمضان کے علاوہ بھی فرض ہے، اور پڑھنے والے پڑھ بھی رہے ہیں. لیکن رمضان شریف میں ان کی تعداد نمازوں کی بڑھ جاتی ہے اور عبادت کا ذوق و شوق بھی بڑھ جاتا ہے. یہ بھی درست ہے، نفلی عبادت بھی زیادہ کی جاتی ہے، تلاوت بھی زیادہ کی جاتی ہے. تو یہ کہ ایک نظام ہے، یہ چل رہا ہے اور اس کو بھی چلنا ہی ہے. تاہم یہ کہ عبادات کی کثرت جو ہے وہ سارا سال اگر رہے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور نماز فرض تو بہرحال معاف ہے بھی نہیں رمضان شریف کے علاوہ بھی. تو اب یہ کہ نمازوں کی اور عبادتوں کی جو صورت رمضان میں تھی اس کو کسی حد تک باقی رکھنے کے لیے، جذبہ برقرار رکھنے کے لیے، شوق بڑھانے کے لیے ایسی صحبت درکار ہے کہ جو اس طرح کا شوق رکھتے ہیں. اور یہ صحبت تقریباً نہیں مل رہی. کہ جیسے ہمیں اعتکاف میں بھی سمجھاتے رہتے کہ اعتکاف میں صحبت بدل گئی، عاشقان رسول کی صحبت ملی اور عبادت کا ذوق ملا. قرآن کریم جن کا برابر نہیں پڑھ پاتے تھے، ہمارے یہاں جو دعوت اسلامی کے ماحول کی بات کر رہا ہوں تو قرآن کریم سیکھنے کی بھی ترکیب بنی اور کافی مطلب سنتیں وغیرہ سیکھنے کا سلسلہ ہوا. تو ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ اب یہ اگر آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، دعاؤں میں روتے ہیں، گیڑ گڑاتے ہیں، نعتیں سن کر روتے ہیں، الوداع کے ٹائم پر تڑپتے ہیں، یہ طرح طرح کے مناظر ہم نے دیکھے ہیں. تو یہ سب اگر باقی رکھنا ہے نا تو پھر صحبت بھی باقی رکھنی پڑے گی. اب یہاں سے جا کر ابھی تو ذہن بنا کہ اب تو میں آقا کی سنت داڑھی بھی سجائے رکھوں گا کہ داڑھی منڈانا گناہ کا کام ہے، ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی گناہ کا کام ہے. داڑھی بھی بڑھاؤں گا، لباس بھی اب وہ سنتوں بھرا پہنوں گا، امامہ شریف کا تاج بھی سر پہ سجاؤں گا کہ یہ بھی آقا کی سنت ہے. اب یہ سب ذہن بنتا ہے، بہت کچھ جذبہ ملتا ہے کہ اب تو تہجد بھی نہیں چھوڑوں گا، اشراق چاشت توابین فرضوں کے علاوہ یہ بھی پڑھا کروں گا. ان دنوں تو پڑھتے ہیں، رمضان میں تو کافی سارے پڑھتے ہیں، مگر رمضان کے بعد وہ اپنی گیدرنگ پرانی جو ہوتی ہے اس میں چلے جاتے ہیں. جو چلے جاتے ہیں ان کا بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے ان کو شیطان نفس تھپکی دیتے ہوں کہ آج آ جا ان کو بھی ماحول میں لے کر آ. ارے بھائی آپ تو پہلے پکے ہو جاؤ، پھر آپ ان کو ماحول میں لانے کی بات کریں گے نا. پہلے خود ہی مطلب یعنی کہ ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اب اسٹوڈنٹ ہیں اور بولے کہ اب میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں اور 2-4 بندے کہہ بھی دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو آپ بولو میں اسٹیتھوسکوپ کان میں چڑھا لو اور سیٹ پر بیٹھ جاؤ اور کلینک کا بورڈ لگا لو اور علاج کرنا شروع کر دو. تو پولیس آئی گی، ہتھکڑیاں ڈال کے لے جائے گی. اس کے لیے سند چاہیے ڈاکٹری کے لیے. سند کے ساتھ ساتھ ہاؤس جاب کے بعد وہ سند بھی ملتی ہے.
जो भी इसकी मतलब सिलसिला है तो वो समझ में भी आता है कि जब तक पक्का ना हो जाए डॉक्टर तो वो इसको कैसे लोगों की जानों से खेलने की इजाजत दे दी जाए। एक मिसाल मैंने समझाने के लिए दी। तो अभी जो नया नया आया, नमाजें शुरू की, मोतकिफ हुआ, जज्बा मिला और एकदम समझे कि मैं अब बस हट जाओ, अब मैं सारे दोस्तों को अपने ले आऊंगा, तो ये बहुत मुश्किल है कि वो दोस्त हो सकता है आपको वापस खींच ले, और आमतौर पे होता भी शायद ऐसा ही है। तो इसलिए मतलब अपनी गैदरिंग चेंज कर दें तो आपकी बचत होगी। आप इबादत पर, नमाजों पर, सुन्नतों पर किसी हद तक कामयाब होंगे, वरना वो आप जाएंगे ना, कभी हंसेंगे जोर से, कभी बोलेंगे यार तू तो मौलाना बन गया, कोई बोलेगा यार तू तो मौलवी बन गया। तो इस तरह फिर वो सारे जब एक तरह के होंगे और आप थोड़ा अंदाज आपका चेंज हो गया होगा, तो ये हो सकता है कि आप उनमें एडजस्ट ना हो पाए और ये कि उन जैसे वापस रंग इख्तियार हो जाए। शैतान भी पूरा जोर लगाएगा कि उन जैसा रंग, अगर वो ऐसी गैदरिंग है तो ऐसा हो जाए। तो इसलिए मतलब है कि गैदरिंग चेंज करें, इंशाअल्लाह आपकी इस्तिकामत की सूरत भी बनेगी। अस्सोहबत मुअस्सिरा, सोहबत जो वो असर रखती है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जब नात सुनूं झूम उठूं इश्क़ नबी में, या रब मुझे मस्ताना मदीने का बना दे। अल्लाह अल्लाह हमारे मुफ्ती मकसद क्या है? मुझे अब जियो सारी दुनिया के लोगों की लाभ की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौसे पाक, और अपनी दीद का शरबत पिलाए गौसे पाक। या अल्लाह बापा अपने साथ मदीने ले जाए। मदीने जाने वालों जाम ओ जाफी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। माशाअल्लाह प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा माशाअल्लाह। आखिर में जिस बच्चे ने नात शरीफ का शेर पढ़ा वो भी उसका अंदाज बहुत अच्छा था, आंखें बंद करके लगे हुए थे। नात शरीफ यही अगर नात ख्वान भी इसी तरह पढ़ेंगे ना, आंखें बंद करके आका के जलवों में गुम होकर सब्ज गुम्बद के तसव्वुर में, तो इंशाल्लाह उसका लुत्फ भी कुछ और होगा। अब क्या आसमान की तरफ घूर रहे होते हैं नात पढ़ते हुए, कभी यूं हाथ हिलाते हैं, कभी यूं, जैसे किसको चैलेंज कर रहे हैं, किसको धमकियां दे रहे हैं। ये क्या मतलब, ये हाथ लहरा रहे होते हैं और वो नचा रहे होते हैं। तो आदमी अदब के साथ थोड़ा बहुत, चलो हाथ भी चला जाए, आगे पीछे उठ जाता है बेख्तियार। तो मतलब नात शरीफ पढ़ना एक यकीनन इबादत है। तो इसमें भी ऐसा मतलब अंदाज और खुशू और खुजू वाला, भले ठीक है अगर नहीं आता रोना तो कम से कम नीयत अगर साफ है तो रोने सी सूरत ही बना ले। गिड़गिड़ा जिस दुनिया में किसी अफसर से काम होता है, सर सर करके कैसे उसकी खुशहाल, सर वेरी सॉरी सर, कर देना सर, सर। तो अभी जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे बड़े मतलब हमारे सरदार, हमारे आका, यानी जो कहूँ मतलब उससे सिवा है मेरे सरकार, और उनकी नात पढ़े तो हम यूं चल रहे हैं। तो क्या किसी सर और अफसर के सामने यूं यूं कर रहे होते हैं हम, और बादलों की तरफ घूर रहे होते हैं। तो तवज्जो के साथ है ना, उसके खुशी और खुशू के साथ जिसको कहें कि वो अफसर के पास तो हम अपनी फरियाद कर रहे होते हैं, अपना मतलब जो बयान कर रहे होते हैं। तो हक़ा की बारगाह में किस अंदाज में बयान करना चाहिए हर जी शऊर समझ सकता है। सब नातख्वान अगर मैं जिस तरह अर्ज कर रहा हूँ अगर समझ में आता है कि मैंने एक बार बहुत पहले एक नातख्वान को देखा था, मैं बड़ा मुतासिर हुआ था। दावत इस्लामी का तस्वुर नहीं था,
मेरा भी लड़कपन ही होगा, समझो कि वो जवानी 50-60 साल पुरानी बात होगी, कोई 50-60 साल पुरानी। बस वो देखा, मैं इतना मुतासिर हुआ, बस वो रो रो कर हाथ जोड़ के पड़े जा रहा था एक महफिल में। महफिल घर में थी, कोई माइक और नोटों की बरसात हो रही, कुछ नहीं थी, समझे। बस इस तरह वो दिल में हो याद तेरी नहीं, क्या फिदा हो के मदीने में बहार आई है। ये कलाम पढ़ा था मौलाना हसन रजा खान का, और ये इसकी आंखों से आंसू जारी थे। और इस तरह मैं खुदा की कसम मैं बड़ा मुतासिर हूँ यार। अब ऐसा है कि बस नात पढ़े तो इस तरह पढ़े यार, रहमत जो खुद मुतवज्जे हो और अपने साए में ले ले, जितने सुनने वाले उनको भी अपने साए में ले ले। ये मैं अपने जज्बात अर्ज कर रहा हूँ, दिलों के हाल अल्लाह पाक जानता है। जो भी हो इखलास के साथ हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बहरहाल ये प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चे, अल्लाह पाक इन सबको आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और माँ बाप और खानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए रिजवान सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या माह रमज़ान में होने वाली बरकतों में कुछ बरकतें बाकी साल में भी जारी होती हैं या नहीं? उन बरकतों को रमजान शरीफ से रिलेटेड करना, लेकिन ये समझ में नहीं आया रिलेटेड कैसे किया जाए। अलबत्ता ये कि जैसे कि मगफिरत, रमजान में बहुत ज्यादा मगफिरतें होती हैं। रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों की मगफिरत होती है, जहन्नम से आज़ादियों परवाने मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि रमजान शरीफ के अलावा मगफिरत नहीं होती किसी की, या कोई जहन्नम से आज़ाद नहीं होता, किसी पर अल्लाह पाक की रहमत नाजिल नहीं होती। ये तो सारा साल हर वक्त जब रब चाहे वो मतलब जिसको चाहे बख्श दे। तो ये ने आपके सवाल से मुराद क्या, मतलब रमजान की बरकतें जो है रमजान में होंगी, समझे। रमजान शरीफ के अलावा भी बरकतों के वजह खुसूसी औकात भी आते हैं, जो मतलब हर रात में एक घड़ी मकबूलियत की होती है, दुआ कबूल होती है हर रात में सारा ही साल। अच्छा, शब जुमा पूरी के पूरी, जुम्मे रात को गुरूब होता है जब सूरज तो सुबह सादिक तक, ये सारी रात जो है उसमें दुआ कबूल होती है। इसी तरह जुम्मे में 2 टाइम होते हैं दुआ की कबूलियत के। एक तो जब इमाम खुतबे के लिए मतलब आता है मिंबर पर, तो उस वक्त से लेकर गलिबन इसमें कौल मुख्तलिफ है, नमाज जुम्मे की 2 रकात पूरी होने तक ये कबूलियत के औकात हैं। एक कौल के मुताबिक 2 खुतबों के दरमियान जब इमाम खतीब जो है वो बैठता है ना, 2 खुतबों के दरमियान, तो ये 2 खुतबों के दरमियान ये कबूलियत का वक्त होता है। इसमें वक्त बहुत थोड़ा मिलता है, लेकिन इसमें भी ये कबूलियत का वक्त होता है। सिर्फ सूरज डूबने से पहले ये रमजान शरीफ माफ कीजिए जुमे को सूरज डूबने के वक्त ये कबूलियत की घड़ी होती है। हम लोग ये कि बाजारों में मसरूफ होते उस वक्त तवज्जो ही नहीं होती। अब ये जरूरी नहीं कि एहतमाम के साथ 2 जानू बैठ कर किबले की तरफ मुंह करके दुआ मांगे, बेहतर अच्छे आदाब है नहीं, ये मौका मसरूफ है इधर उधर। तो उस वक्त कम से कम गुरूब आफ्ताब के टाइम पर भले चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उस वक्त कुछ दुआ कर ले, चलते चलते कर ले। और वैसे भी हजरत लुकमान हकीम जो मशहूर हैं, जिनकी कुरान में सूरत भी है जिनके नाम की लुकमान, ये हकीम से मुराद ये दवाएं जो देते हैं वो हकीम नहीं, हकीम माने दाना, अक्लमंद। तो हजरत लुकमान रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपने बेटे से फरमाया एक बार कि बेटा मौका ब मौका रब्बिग़फ़िरली कह लिया करो, परवरदिगार मेरी मग़फ़िरत कर दे। कि हो सकता है कि क्योंकि कबूलियत की घड़ियां होती हैं कि किसी कबूलियत की घड़ी में तुम्हारे मुंह से रब्बिग़फ़िरली निकल जाए कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे और तुम बख्शे जाओ। तो यूं मतलब ये कि बंदा मतलब करता रहे। अब मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यारी बात एक लिखी है, मजा आ गया।
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सलाम अर्ज करता है, सरकार उसका जवाब देते हैं, खुद जवाब की तालीम फरमाई है, तो ये भी जवाब देते हैं सरकार। तो अगर सरकार का सलाम चाहिए तो वक्तन फवक्तन सलाम अर्ज करते रहो। तो मेरी समझ में आ गया ये कि कभी याद आया तो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जवाब मिलेगा आका की बारगाह से कि मैंने अर्ज किया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पर सलाम हो। अब ये जरूरी नहीं कि हम जाकर सुनहरी जालियों के सामने सलाम अर्ज करें तो ही सलाम कहलाएगा। हम दुनिया में जहां भी हो हम सलाम अर्ज करें। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए मदीने शरीफ जाना, बारगाह रिसालत में हाजिर होना जरूरी तो नहीं है, अगरचे सादत है, हर एक को मुयस्सर नहीं है। तो ये कि दुनिया में जहां भी हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ते ही ना हम, तो इसी तरह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ये अर्ज कर दिया कि या रसूल अल्लाह आप पर सलाम हो, तो सरकार अपने गुलामों को नवाज देंगे और इरशाद फरमा देंगे व अलैकुमुस्सलाम या व अलैकस्सलाम। अब वो क्या जवाब इरशाद फरमाएंगे ये अल्फाज तो मुझे पता नहीं है, ये सलाम का जवाब इरशाद फरमाते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कि जब ज़ाहिर मदीना बारगाह रिसालत में हाजिर होता है और इससे पहले कि वो सलाम अर्ज करे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम से पहले ही मुशर्रफ हो जाता है कि आपकी ज़ाहिरी हयात में भी आदत मुबारक थी कि सलाम में पहल करते थे, तो यूं पहले से ही सलाम मिल जाता है, जो जाहिर जाता है उसको, वो तो बाद में अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अर्ज करता है। यूं सरकार की रहमतें करम नवाजियां बहुत हैं। तो ये कि रमज़ान इसमें कोई शक नहीं है कि वो रहमतों में ढका हुआ है, लेकिन इसके अलावा रहमत नहीं होती, मगफिरत नहीं होती, बरकतें नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपने अभी इरशाद फरमाया कि हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये प्यारा अंदाज़ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में पहल फरमाया करते थे। क्या हम सबको इस अदा को अदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि एक तो वैसे सलाम करने का रुझान इतना ज़्यादा नहीं है, रुझान है ही नहीं इतना ज़्यादा सलाम करने का, पर आते जाते हुए कैसे आप ठीक हैं, अच्छा, और यूं भी मतलब करते निकल जाएं। या बाद वक़्त मैंने देखा है आवाज़ निकलेगी नहीं ना, इतने चीख चीख कर बोलेंगे लेकिन सलाम में आवाज़ नहीं निकलती, और आते जाते हुए भी इतना मतलब कि वो रुझान कम से कम महसूस हो रहा है। तो क्या ही बेहतर हो कि किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ, इस सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ और सलाम में पहल कर रहा हूँ, यानी कि यार इसको सलाम करना चाहिए, पहले उसको सलाम करना चाहिए। तो क्या फरमाते हैं आप? माशाअल्लाह, बात तो दुरुस्त है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बच्चों को सलाम में पहल करते थे। जी हाँ। हम तो बच्चों को सलाम कर ही नहीं पाते गए, यार ये बच्चों को क्या सलाम करना था, बच्चा अपने को सलाम करे। इसी तरह जो बड़ा आदमी जो है शख्सियत है वो छोटों को सलाम कहाँ करेगा, वो आकर मेरे को सलाम करे। तो ये हम लोगों का ज़हन है, अगरचे इसमें आदाब यही है कि जो बैठे हुए उनको खड़ा हो, जो आया वो सलाम करे, बड़ा छोटा जो है बड़े को सलाम करे, वो अपनी जगह पर है। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई नहीं है, सलाम करते थे बच्चों को, तो यूं हरज तो नहीं है। बस एक शख्सियत को देखा, मुझे अभी तक तजर्बे में एक ही शख्सियत आई है, हज़रत गज़ाली दौरा अल्लामा काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। बस ये जिस मुलाकात है मैंने तो इनकी 1000 बार देखी है ना, ये मुबालगा करूँ तो वो जब भी कोई मिलता था वो हैरत होती है मुझे, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम ये करते थे। अच्छा, कोई भी दुआ के लिए अर्ज करे तो फौरन हाथ उठाते थे दुआ के लिए, हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। कुछ पढ़ते थे और मतलब वो हाथ फिरा लेते थे। इन्हें हम तो मतलब कर ही नहीं सकते, थक जाए, मतलब सोच का ही ना पड़े। तो ये उसी अजीब शख्सियत थी, अल्लाह पाक इनको गरी के रहमत करे। और मुझे खुशी है कि मैंने ऐसी शख्सियत की ज़ियारत की है और सोहबत भी कुछ न कुछ पाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इनको देखा है, बस सलाम करते थे और ऐसी मतलब इतने बड़े आलिम थे, लेकिन ऐसा मिलनसार आलिम भी शाज़ो नादिर मैंने देखा हो, कुछ ऐसा याद नहीं पड़ रहा मुझे।
इतने मिलनसार और आजिजी और अखलाक और मदीना मदीना मीठा मदीना, अल्लाह की शान है उस। वरना ये कि हम लोग सलाम नहीं करते, हमको सलाम करना चाहिए। बल्कि ये कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम की तो आदत मुबारक ये भी लिखी है कि आपकी शान ये थी कि जब आप दो जैसे सहाबी जा रहे हैं तो रास्ते में कोई सुतून हाइल हो गया, बीच में पिल्लर आ गया, कोई दरख्त आ गया, तो एक यहाँ से एक यहाँ से निकला, हालांकि दोनों साथ चल रहे हैं, अब ये दरख्त बीच में आड़ बन गया तो यूं अब आए, फिर सलाम करते एक दूसरे को। हम लोग क्या करेंगे, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएंगे, दूसरा कोई होगा तो हमको क्या सलाम सोचता है, एक बार सलाम कर दिया, अगर सलाम करता भी है जो तो दिन में एक बार कर दिया, बार बार क्या सलाम करना था। हमारी ये अजीब सोच है यार। तो सलाम तो सलामती की दुआ है, और सामने से भी वालेकुमुस्सलाम, हमको तो ये नहीं कि वो कि दूसरे का यानी कि दूसरे से दुआ लेनी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गालिबन अल्लाह पाक ने फरमाया कि उस जबान से दुआ करो कि जिससे तुमने गुनाह नहीं किया, वही के मतलब दूसरे की जबान से दुआ करो कि वो मतलब तुम्हें दुआ दे कि उस जबान से तुमने तो गुनाह नहीं किया, वो अगर गुनाह करता भी हो तो तुमने तो नहीं किया ना, उससे दुआ लो। तो ये सलाम भी दुआ है, तो हम अस्सलामु अलैकुम कहेंगे तो वो हमको वालेकुमुस्सलाम कहकर दुआई तो देगा कि तुम पर सलामती हो। अच्छा, ये सलाम तो इतना जामे लफ्ज है, सलाम दुआ इतनी जामे है कि तुम्हारा दीन सलामत रहे, तुम्हारा ईमान सलामत रहे, तुम्हारी जान सलामत, तुम्हारा माल सलामत, तुम्हारी सुबह सलामत, शाम सलामत, और बच्चे सलामत, घर सलामत, कारोबार सलामत। इतना जामे लफ्ज है ये सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वरना आप क्या वो गुड मॉर्निंग, तो अब ये गुड मॉर्निंग है तुम्हारी सुबह अच्छी, दोपहर का क्या बनेगा, शाम का क्या होगा, बाल बच्चों का क्या होगा, खाली गुड मॉर्निंग है। तो ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सलाम है भी नहीं, मतलब सलाम नहीं है। लेकिन अब ये क्या अरब दुनिया में भी सुबह सबाह सबाह बिल खैर, ये इस तरह के अब अल्फाज जारी हैं। और जो मतलब अरब दुनिया में मुसलमान रहते हैं गैर मुल्की, वो भी इस तरह का कभी बोल जाते हैं, लेकिन समझ नहीं आती, ये होना नहीं चाहिए। अरब दुनिया से ही तो हमको मिला, अरबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से अस्सलामु अलैकुम ये मिला ना, वहीं से तो मिला हमको। तो सबको मतलब जो भी मुझे सुन रहे हैं इस पर गौर करें ठंडे दिल से, राइज हो जाता है, मतलब तो जरूरी नहीं कि राइज हो गया या सब लोग कह रहे हैं तो यही होना चाहिए, नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम सिखाया। अच्छा, अल्लाह पाक ने सलाम सिखाया हमें। आदम अलैहिस्सलाम से हुक्म हुआ कि फरिश्तों की बेटी जमाअत को सलाम करो, तो ये हदीस है पाक में। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को सलाम किया तो उन्होंने भी सलाम का जवाब दिया। तो इस तरह मतलब कहा गया कि उसमें हदीस पाक में कि ये तुम्हारी और तुम्हारी औलाद का सलाम है। शुरू सलाम कोई नई चीज नहीं है, शुरू से आ रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सलाम का तज़किरा तो कुरान करीम में, जब फरिश्ते कौम लूत पर अजाब डालने के लिए आए थे, अजाब नाजिल करने के लिए, तो उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने सलाम किया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम, लफ्ज सलाम सलाम सलाम। तो इस तरह मतलब ये कुरान करीम में भी है। तो सलाम जो है ये बहुत पुराना तरीका है, और यकीनन ये इबादत है अल्लाह की। हम मतलब है कि सवाब के लिए करेंगे तो सवाब मिलेगा। ये तो दुआ है क्योंकि, और जिक्र दुआ तिलावत ये ऐसी इबादतें हैं कि अगर इनमें नियत नहीं भी करने में नहीं करी नियत, तब भी सवाब मिलता है इसमें। अस्सलाम वालेकुम कहने में नियत नहीं करी, कुछ मुसलमान को अस्सलाम वालेकुम कह दिया तो सवाब मिल जाएगा। अगरचे नियत करने से सवाब ज्यादा मिलेगा। नियत ये करे कि तेरी जान माल इज्जत आबरू मुझ पर हराम, अस्सलाम वालेकुम, तो ये कि इस नियत का भी सवाब मिलेगा। मगर ये तलफ्फुज दुरुस्त हो, तलफ्फुज भी दुरुस्त नहीं होते, ये फिर दूसरी आफत है। इंग्लिश के सारे टेंसेस रटे रटाई मिलेंगे पूरे, मतलब इनको वो सेंटेंस और ये सब याद होंगे, यहाँ तक कि फिल्मी डायलॉग भी याद कर लेते हैं करने वाले। अस्सलामु अलैकुम ये कहना नहीं आता,
सलाम अलैकुम, इस तरह कर रहे होते हैं। तो ये ना सलाम है ना इसका कोई जवाब है। अच्छा, ये बोलते भी हैं, खाली यूं सलूट करते हैं, ये भी करते हैं। ये तो गैर मुस्लिमों का सलाम है, मुसलमानों का सलाम थोड़ी है। या यूं करेंगे या यूं करेंगे। एक और तरीका भी है, वो हमारे यहाँ राइज, वो शायद तबीयत पूछने का। अब मैं ये सोच रहा हूँ आजकल ये यूं करते तो सामने वाला अब मर रहा है तो इसको यूं करना पड़ेगा। अब फासला इतना है, कोई जवाब दे क्या यार? सारे को उसको कोई तकलीफ है तो वो बोलेगा कैसे? वो यूं कर देगा और क्या। तो वैसे घंटों गप्पे मारते हैं, वो जहां मतलब बोलना है वहां नहीं बोलते, इसलिए वो सलाम करने का रवाज डाले। आए जाए, इधर से उठकर गए, वापस आ गए, बैठे में साईं भाई सलाम कर दिया, वो गया तो वो आते ही वापस सलाम करे। अल्लाह करे ऐसा माहौल बन जाए। अरे वाकई ने कि मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरानी आदत है, कोशिश सलाम करने की कि बाहर से आऊंगा जाऊंगा, कोशिश कर सलाम। लेकिन बाद वक्त वसवसे आते हैं कि वो सामने वाला जवाब नहीं देता या लिफ्ट नहीं कराता, और खुद उसकी आदत बनती नहीं है कि यार हम भी सलाम करें, राइज ही नहीं हो पा रहा, हम क्या करूं मैं। लेकिन खैर मैं ये आदत छोड़ता नहीं। मैं एक बात बोलता हूँ, नहीं मतलब जहन इतना कबूल नहीं कर रहा सलाम को, लेकिन इतनी प्यारी दुआ है, न इसमें पैसा खर्च होता है, ना कोई मेहनत मशक्कत, ना वजू करना पड़ता है, ना गुस्ल करना पड़ता है इसके लिए, ना किबले की तरफ रुख करके सलाम करना होता, कुछ भी, कोई भी तो तकलीफ नहीं यार। जाहिरी तौर पर देखा जाए तो कोई मशक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या टाइम लगा, क्या मेहनत पड़ी। वो इतने गप्पे मारे, उसमें मेहनत पड़ी थी, सवाब भी नहीं मिला था, बल्कि गुनाह भरी गुफ्तगू थी तो गुनाह लिख लिए गए। अस्सलाम वालेकुम, सवाब लिख लिया गया। तो सवाब का काम जबान शैतान पकड़ लेता है हमारी। खबरदार सलाम किया तो, या खबरदार जवाब दिया तो जवाब नहीं देंगे, सलाम करो तो जवाब एक तादाद है, नहीं मिलती, खाली यूं कर लेंगे या यूं भी नहीं करेंगे, सलाम वालेकुम मुंडी हिला देंगे, ये भी जवाब नहीं है। वालेकुमुस्सलाम, बेहतर ये कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये कहा जाए कि तुम पर सलाम हो, अल्लाह की रहमत हो और बरकत, व बरकतें, व बरकातुहू और बरकतें। तो ये अगर कहेंगे तो 30 ने किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहेंगे तो 20 ने किया, अस्सलामु अलैकुम कहेंगे 10 ने किया। तो जहां जहां मुमकिन हो तो 30 नेकियों पर हाथ रखा जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम समझाते भी ना, जैसे मैं तो समझाता हूँ, मुझे सुनने वाले जो समझते हैं, बरसों से ये चीजें समझा रहा हूं मैं, तो मुझे कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपस में फिर भी मुझे भी हर वक्त नहीं कहते, लेकिन बात कहते हैं, वो बड़े तकल्लुफ से जैसे फंस का निकलता है, एहतियात से कहीं भी पकड़ लेगा तो वाव खा जाते हैं। वाकई में कहता हूँ, बड़े बड़े लोगों को मैंने नोट किया, वाव खा जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वाव की आवाज नहीं आती, ये वाव सुन्नत है, ये छूट गई ना। हदीसों में वाव लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो वाव जाहिर नहीं होगा, आपने मन में चबा लिया तो आप जिसको सलाम किया उसको पता कैसे चलेगा। ये भी है, बड़े बड़े लोगों में मैंने देखा है कि इनकी तवज्जो नहीं होती वाव। अब आप भी गौर करना, कई लोग हज़्फ कर जाते हैं वाव, तलफ़्फ़ुज़ मखारिज इनका ठिकाना होता नहीं है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो सब नियत कर लें, हाथ नहीं उठाना, बोलना कुछ भी नहीं, बस दिल में नियत कर लें कि इंशाअल्लाह अब मैं कोशिश करूंगा, शैतान को भगाऊंगा, सलाम की धूमधाम करूंगा कि मेरे आका ने फरमाया सलाम को आम करो सलामत रहोगे। गालिबन हदीस शरीफ में ये मजमून मौजूद है, सलाम को आम करो सलामत रहोगे। ये सलामती की दुआ आम करेंगे तो जरूर इंशाअल्लाह सलामती नसीब होगी। अफरा तफरी नफ्सा नफ्सी वैसे ही आप देख ही रहे हैं, ये खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर बच्चा हमारा सलाम पर आ जाएगा तो बच्चों को भी सलाम सिखाते तो सलूट करता है या यूं करता है या खाली हाथ एक बढ़ा देता है, बेटा सलाम करो तो हाथ बढ़ाएगा एक, तो ये सलाम थोड़ी है। मुंह से इसको भले जैसे भी बोलता है अस्सलामु अलैकुम, ये तलफ़्फ़ुज़ बच्चे को सिखाने की कोशिश की जाए। और 2 हाथ से हाथ मिलाना सुन्नत है, एक हाथ से मिलाना ये
ہمارا طریقہ نہیں ہے. یہ دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا یہ سنت ہے. ہاتھ میں کوئی چیز بیچ میں ہونی بھی نہیں چاہیے. بلا حائل ہاتھ ملانا سنت ہے. اب کتاب ہے جیسے تو اب یوں ہاتھ ملایا تو یہ سنت چھوٹی کہ یہ بیچ میں حائل ہو گئی نا, آڑ بن گئی. یہ اسی مطلب جب مجبوری ہو تو الگ بات ہے, لیکن یہ کہ بلا حائل ہاتھ ملانا یہ سنت ہے. حضور ابھی اس سنت سے بہت بڑی انشاءاللہ کوشش محرومی کریں گے, کی جو ذہن بنائیں گے, سیریس لیں گے تو انشاءاللہ عادت پڑے گی. یہ جو بلا حائل ہتھیلی والا جو آپ نے جو ارشاد فرمایا, بلا حائل ہتھیلی والا, مطلب بیچ میں کچھ بھی نہ ہو, اس سنت سے محرومی کا جو اس وقت بہت بڑا جو سبب ہے نا وہ یہ موبائل فون ہے. تقریباً کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے. اب یہ موبائل فون کے ذریعے ہی کم و بیش ہاتھ ملایا جاتا ہے. اچھا اب یہ کہ اگر کسی کو کچھ سمجھایا جائے یا کبھی جیسے ہم ملتے ہیں اور کہیں وہ سنت, اور وہ گھبرا کر موبائل جیب میں ڈالتا ہے, کبھی نیچے گر جاتا ہے, کبھی کہاں رکھ دیتا ہے, تو یہ ساری چیزیں یہ دیکھا ہے. تو اب یہ موبائل فون ہاتھ میں رکھنا, اچھا یہ چابیاں وغیرہ یہ ہاتھ میں رکھنا, تو چونکہ رومال کا تو اب رکھنے کا رجحان میں نے دیکھا ہے کہ اب لوگوں کے پاس پتہ نہیں کیا رومال بھی نہیں رکھ رہے, ٹوپی بھی غائب, امامہ بھی غائب, رومال بھی غائب, یہ سب غائب بھی ہوتا چلا جا رہا ہے. پتہ کپڑے بھی آپ کو پتہ ہے کتنے مختصر سے ہو گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسا لگتا ہے دور ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ موبائل فون کی وجہ سے جو ہے نا یہ اس سنت پر عمل, اگر میں کہوں کہ ایک بڑی تعداد نہیں کر پا رہی, یعنی جس کا یہ ذہن ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ 2 ہتھیلیاں خالی ہوں مگر موبائل سے ان کا ہاتھ خالی نہیں ہے, کہ اگر یہ ملتے ہیں تو اس طرح, تو یہ چیزیں ہیں, اس پر اگر کچھ ارشاد فرما دیں. جیب میں رکھا جا سکتا ہے. جی ہاں, جیب پینٹ میں بھی جیب کا ہوتا ہے. جی ہاں, جیب میں رکھ کر پھر دعا سے ہاتھ ملا لے. وہ نہیں, اصل سیریس لے نا بندہ, ثواب کی ہرس ہو جائے کہ مجھے ثواب زیادہ سے زیادہ ملے, نیکیاں زیادہ سے زیادہ ملے, کہ میں یہ جیتے جی کما سکوں گا, مرنے کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا. جیسے کہ وہ شرح الصدور میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ جو تھے وہ قبرستان گئے اور مختصر سی 2 نفل رکعتیں ادا کی. چلو انہوں نے تو کی, ہم تو مطلب ہم جس طرح جاتے ہیں ہم سب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نماز ادا کی. تو پھر یہ ان کو آواز آئی, بزرگ تھے, ایک قبر سے آواز آئی کہ تم نے جو 2 رکعت پڑھی نا, ہم کو اس بات کی ہرس ہے کہ یہ 2 رکعتیں ہم کو موقع مل جائے, ہم کو نہیں مل سکتا موقع مرنے کے بعد. لیکن یہ 2 رکعتیں جو ہیں یہ دنیا و مافیا, دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہیں یہ 2 رکعت نماز. 2 نفل جو ہیں یہ مطلب دنیا اور اس میں جو بھی گولڈ ہے تو اولڈ ہے تو ڈائمنڈ ہے تو مطلب جیمز ہیں تو پلاٹ ہیں تو پلاسے ہیں, یہ سب ایک طرف, سارا مال دولت نوٹ ایک طرف, اور یہ 2 رکعت ایک طرف ہے. ہمیں ہرس اس کی تو فرض نہیں پڑتے, نفلیں تو بات کی بات ہے. مرنے کے بعد اس کی قدر ہوگی لیکن اب پھر موقع نہیں ملے گا دوبارہ. وہ آیت مبارک ہے نا کہ یا رب مجھے بھیج, وہ مفتی صاحب کو یاد ہوگی. وہ کفار کا ہے, کفار کے لیے رب ارجعونی لعلی اعمل, کہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں, فیما ترکت, جو میں نے چھوڑا ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس وقت یاد رمضان کا بھی سلسلہ ہے, اور اگر آپ ابھی یہ سن رہے ہوں گے آپ بیان, تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان کی یادیں بھی آ رہی ہوں, نمازوں کی باتیں, سلام کرنے کی باتیں, ہاتھ ملانے کی یہ سارے باتیں, سنت اور آداب, اور یہ جو کچھ ہے. تو یہ ماحول سے وابستہ رہیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو یہ مسلسل یہ نصیب بھی ہوتی رہیں گی باتیں, اور ہمارے اندر عمل بھی
پیدا ہوتا رہے گا. اب ہے کہ اب سنجیدہ ہونا چاہیے اور اپنے ہاتھوں کو خالی رکھنا چاہیے جب بھی آپ ہاتھ ملائیں. اس میں ثواب ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں تمام دیکھنے سننے والے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، یہ 550 سنت اور آداب یہ رسالہ ہے. یہ مہربانی کر کے ضرور بھی ضرور آپ لے لیں، مخطوط المدینہ سے طلب کر لیں، اپنے موبائل فون میں سیو کر لیں. یقین مانیں زندگی کے اتنے اس میں جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں اس کی سنت اور آداب اس میں الحمدللہ بیان کیے گئے ہیں. اور ثواب کمانے کا نسخہ یہ ایک رسالہ ہے، اس میں نیتوں کا بیان ہے. تو ایک تو سنت اور آداب جو رسالہ ہے 550 سنت اور آداب وہ یہ ثواب کمانے کا نسخہ، اگر اس کو آپ رکھ لینا ساتھ آپ اور ہمیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، تو بہت ساری چیزیں نیتوں کے ساتھ بہت زیادہ ثواب کمانے کے طریقے سے ہوگا. یہ کوئی بہت زیادہ بہت بڑی موٹی موٹی کتابیں نہیں ہیں. اگر پڑھنا شروع کریں اور یہ عنوان کے ساتھ ٹاپک کے ساتھ یہ ساری رسالے ہیں تو اللہ نے چاہا تو زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارنے اور زیادہ سے زیادہ ثواب کے ساتھ عمل کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہمیں نصیب ہوگا نا، تو یہ 2 کتابیں آپ مہربانی کر کے مخطوط المدینہ سے طلب بھی کر سکتے ہیں، ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ 150 روپیہ ہدیہ. یاد رمضان. سبحان اللہ. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ایک بڑی تعداد میں اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. ساتھ ساتھ الحمدللہ متقف اسلامی بھائی بھی موجود ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک میں کراچی کے کئی شہروں میں الحمدللہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہے اور جس کی ہمیں اطلاع ہے، اس میں جامعۃ المدینہ لوڈیم ساؤتھ افریقہ، جامعۃ المدینہ بالٹیمور USA، ہاؤسٹن USA، جامعۃ المدینہ چٹاگاؤن بنگلہ دیش، نیو اورلینڈز USA، بارسلونا اسپین، موزمبیق، جامعۃ المدینہ نیپال گنج، کینیا، ممباسا، کمپالا یوگینڈا، فیضان مدینہ فیصل آباد اور موڑ کھنڈا ضلع ننکانہ، بھینس کالونی کراچی، جامعۃ المدینہ تلہار سندھ، ماناوالا ضلع ننکانہ، گلبرگ ٹاؤن لاہور پنجاب، نشتر ٹاؤن لاہور، عارف والا پنجاب، پنڈی بھٹیاں پنجاب، پشاور، حافظ آباد پنجاب، حیدرآباد، مرکزی جامعۃ المدینہ جوہر ٹاؤن لاہور، ساہیوال پنجاب، گوندل سیالکوٹ پنجاب، گلگت استور، دارالمدینہ ڈسکا اور بھی کئی ایک شہروں میں الحمدللہ اسلامی بھائی بھی شامل ہے اور موتقف مل کر مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ. مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ توبہ صادقہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے مجتنب یعنی بچتا رہے، اسے جو ہے وہ توبہ صادقہ سچی توبہ کہا گیا. توبہ کی بڑی برکتیں ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سچی توبہ اور پھر توبہ کے ساتھ نیک اعمال، توبہ بھی کریں اور پاکیزہ زندگی بھی اختیار کریں. اس کا ایک بہترین موقع ہمارے پاس مدنی مذاکرہ اور مدنی مذاکرے میں یہ بیعت کا سلسلہ بھی ہے. حضور سید غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے. اس وقت ہم حاضر ہیں انٹرنیشنل مرکز فیضان مدینہ میں. الحمدللہ عز و جل انٹرنیشنل مرکز فیضان مدینہ میں 1 ماہ کا اعتکاف جاری و ساری ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ فیضان مدینہ میں جو اعتکاف ہو رہا ہے اس کی بات ہی نرالی ہے، کیونکہ امیر اہل سنت خود یہاں تشریف فرما ہے. یہ کہاں کے عاشقان رسول جو آئے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ
खैबर पख्तूनख्वा से कम व बेश तकरीबन 200 इस्लामी भाई वो पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और भी आ रहा है। ये स्पीकिंग इनकी जी इसका स्पीकिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये पश्तो स्पीकिंग है। मुख्तलिफ शहरों से अल्हम्दुलिल्लाह, सवात से, मलाकंड से, दीर से, शांगला, बोनेर से, बनू से, जनूबी वज़ीरिस्तान, माशाल्लाह उधर से भी मुख्तलिफ इलाकों से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें कि अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मुझे पठानों से इसलिए प्यार है कि मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी पठान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुशी महसूस हो रही है इधर आकर, बड़ा प्यारा माहौल है, जैसे सुना था उससे भी ज्यादा अच्छा है। मेरा नाम मोहम्मद ज़करी अफजल है और मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। सही। और अगर आप यहाँ के बारे में पूछना चाहते हैं तो बड़ा सुकून मिला है। जब यहाँ पे हमने कदम रखा तो रमज़ानुल मुबारक की हमें खुशखबरी मिली, तो दोस्त ये कह रहे थे कि एतकाफ के ऊपर हजारों की तादाद में लोग हैं, कल हमारी फ्लाइट है, तो दोस्त कह रहे थे काश हमारे पास वक्त होता हम यहाँ पे रात गुजारते। सबसे जो पहली चीज है एक मॉरल जिसे मैं कहूँ तो वो यहाँ का डिसिप्लिन है। या अल्लाह पाक गुनाहों की बीमारी से शिफा मिल जाए, जिस्मानी बीमारियां भी दूर हो जाएं, बातिनी बीमारियां भी दूर हो जाएं, रूहानी बीमारियां भी दूर हो जाएं, सेहत कामिला आजिला नाफिआ मिल जाए। अल्लाह पाक इबादतों में दिल लगा दे, नमाजों में दिल लगा दे, रोज़ों में दिल लगा दे। या अल्लाह पाक माह रमज़ान का हकीकी एहतराम नसीब फरमा, हमें बाअदब बना दे, बेअदबी और बेअदबों के शर से बचा ले। मेरे जुल्मों कसूर पर तू ना जा, मेरे जुल्मों कसूर पर तू ना जा, मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सहारा का मतलब है कली। हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जन्नत की कली थी, आपके जिस्म मुबारक से जन्नत की खुशबू आती थी, जिससे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंघा करते थे। इसलिए हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का लक़ब ज़हरा हुआ। शहज़ादी कौनैन है, शहज़ादी कौनैन है, शहज़ादी कौनैन है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माह रमज़ान की यादें हैं और यादें हैं। हुज़ूर ये इरशाद फरमाइए कि आज जितने भी आशिकान रसूल देख रहे हैं या बाद में, अगर ये नीयत करते हैं कि आने वाला रमज़ान अल्लाह में खैर आफ़ियत और ईमान की सलामती के साथ मिलाए वो माह रमज़ान से, तो क्या अभी अगर हम नीयत कर सकते हैं कि हम आखिरी अशरे का या एक पूरे माह का इत्तिकाफ़ करेंगे, इस हवाले से क्या फ़रमाते हैं? एक तो ये मैं चाहूँगा कि इस पर आप कुछ हमें इरशाद फरमाएँ। दूसरा ये कि अपने हफ्तावार इज्तिमा और मदनी मुज़ाकरों की पाबंदी की भी अल्लाह करे कि नीयतें हो जाएं, जहाँ जहाँ आशिकान रसूल जमा हैं तो उसका भी कुछ हो कि इस प्यारे प्यारे महीने की मुनासिबत से, अगले महीने की मुनासिबत से कितने हफ्तों तक मुसलसल हफ्तावार इज्तिमा मदनी मुज़ाकरों में शिरकत हो, तो क्या बात है मदीने की। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। नीयत तो ये भी हो सकती है कि ज़िंदगी भर हर रमज़ान में 10 दिन का या पूरे माह रमज़ान का इत्तिकाफ करूँगा। हमारे यहाँ ये मतलब लफ्ज़ रमज़ान माइनस हो जाता है, जैसे मैं कहता रहता हूँ जामियातुल मदीना को हमारे जामिया बोलते हैं और मैं कहता लफ्ज़ मदीना माइनस ना करो। तो ये रमज़ान जैसे पूरे माह का इत्तिकाफ, तो क्या बेहतर नहीं कि माह रमज़ान का इत्तिकाफ, अब जैसे कि पूरे माह के लिए मैं जा रहा हूँ, अब वो मैं तो समझ जाऊँगा, आपके निगरान भी हो सकते समझ जाए कि ये क्या कहना चाहता है, अब आप नहीं समझेगी पूरे माह के लिए कहाँ जा रहा है।
मैं पूरे माह रमजान के लिए मैं जा रहा हूँ फैज़ान मदीना में एतिकाफ के लिए, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तो चाहे तो ये लफ्ज भी अच्छा 12 माह वाले 12 माह का, तो इस तरह भी मतलब है कि 12 माह दावत इस्लामी के 12 माह के काफिले में सफर करूंगा, तो लफ्ज काफिला हो साथ में, 12 माह के काफिले में सफर करूंगा मगर दावत इस्लामी हो साथ में। तो आम आदमी को हमारी ये गुफ्तगू जो शॉर्ट फॉर्म ये समझ में नहीं, शॉर्ट फॉर्म वो समझता है कि जो मतलब शॉर्ट फॉर्म जानता है, हर एक तो नहीं जानता होता ना। वैसे ज़िमनन बात निकली तो अर्ज कर दी मैंने। तो पूरे माह रमजान के एतिकाफ की नियत कर सकते हैं कि जब तक जीऊंगा हर रमजान, पूरा माह रमजान एतिकाफ में गुजारूंगा या 10 दिन गुजारूंगा। अच्छा, नियत ये नहीं खाली उचटते दिल से और वैसे ही कह दिया रस्मी तौर पर नहीं, नियत कहते हैं दिल के उभार को, जो दिल में से उठी बात। तो अब वाकई है ना कि कंफर्म ये दिल में बनता है ऐसा कि मैं कर लूंगा, अभी मतलब ये बिल्कुल कर रहे हैं आप नियत। सारा साल सारी जिंदगी जब तक मेरी जिंदगी होगी हर साल हज करूंगा, ये नियत बनती है कि अल्लाह ने असबाब दिए तो मैं करूंगा, तो इसका भी अजर मिलेगा। हर साल रमजान शरीफ में मदीने में हाजिरी दूंगा, जिससे पैसे वाले लोग देते हैं हाजिरियां, इनको होते हैं असबाब, तो वो नियत भी कर सकते हैं मैं हर साल जाऊंगा मदीने शरीफ। तो ये नियतें और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी नियतें, हर महीने 3 दिन सुन्नत से सीखने सिखाने के काफिले में सफर करूंगा, दावत इस्लामी के सुन्नत सीखने सिखाने के काफिले में सफर करूंगा, ये भी नियत हो सकती है। सारी जिंदगी दावत इस्लामी की तरफ से जो मिले हुए नेक आमाल, 72 नेक आमाल ये इस्लामी भाइयों के लिए, तो मैं इसके मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। रोजाना रात को जायजा लेकर अमाल का और खाने पुर करके 1 तारीख को जमा करवाऊंगा। हर हफ्तावार रिसाला पढ़ा करूंगा या सुना करूंगा। यानी जो जो नियतें बनती हैं इस वक्त करना ये भी जरूरी नहीं है, बाद में सोच के कर रहे हैं आप क्या क्या आप कर सकते हैं, तो नियत का सवाब मिलेगा। ये नहीं कि उस अमल का सवाब मिल जाए कि आप उस जिंदगी भर के एहतिकाफ का सवाब मिल गया, ये नहीं है। नियत का सवाब, अच्छी नियत का खुद अपना सवाब है। इस तरह मतलब है कि रमजान एहतिकाफ का भी आप रमजान करीम के एहतिकाफ का भी कर सकते हैं, इरादा नियत कर सकते हैं। तो जो आए हैं और जिन्होंने एहतिकाफ किया है वो जब रमजान शरीफ में होते हैं उस वक्त तो इनकी बड़ी नियतें बनती हैं, फिर आगे पीछे हो जाते हैं। अब वो पता नहीं क्या होता है। हदीस पाक में फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका रमजान सलामती के साथ गुजरता है, सलामती की कायद है, जिसका रमजान सलामती के साथ गुजरता है तो उसका पूरा साल खैर यानी भलाई के साथ गुजरता है। हवाला शुअबुल ईमान हदीस नंबर 3708। तो यूं मतलब ये कि अगर हम रमजान में वाकई भलाई के साथ, आफियत के साथ, सलामती के साथ, इबादतों के साथ, अच्छी नीयत के साथ हमने गुजारा तो इंशाल्लाह सारा साल खैर ही खैर है। ये नवाफिल और जो भी हमारी इबादत जो रमजान में थी अल्लाह करेगा तो उनकी भी झलकियाँ सारा साल रहेंगी, वो भी सादतें मिलती रहेंगी। लेकिन हमारा मतलब अंदाज जो है ना बस वो सलामती वाला बाज़ औक़ात कम होता है, दिखावा शामिल हो जाता है, कभी कुछ। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकतूब में फरमाते हैं, अगर रमजान में किसी आदमी को अमाल सालिहा यानी नेकियों की तौफीक मिल जाए तो पूरे साल ये तौफीक उसके शामिल हाल रहेगी। और अगर ये माह रमजान, अगर ये महीना बेदिली, बेफिक्री और इंतशार के आलम में गुजरे तो पूरा साल इस हाल में गुजरने का अंदेशा है। मकतूबात मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, दफ्तर अव्वल, मकतूब नंबर 162। तो बहरहाल अच्छा गुजारना है रमजान। तो ये भी नियत कर रहे हैं आइंदा मैं रमजान में और एक कोशिश करूंगा कि एक भी गुनाह मुझसे ना हो, दिल, जबान, आँख, कान सबकी हिफाजत करूंगा और एहतिकाफ भी करूंगा। तो नियत करने से सवाब तो मिलेगा। अच्छी नियत होगी तो अल्लाह इस्तिकामत भी दे दे, तो उसके रहमत की खजाने में क्या कमी है। हाथ नहीं उठवाऊंगा मैं हाथ उठवाने का अब
मतलब मैं अपने मुबल्लिगीन को भी समझाते रहता हूँ कि बेचारे हाथ उठाते हैं यार, आपको अच्छा लगाने के लिए कोई हाथ उठाता होगा, कोई वैसे ही मतलब यार हाथ तो उठा लो ना यार, नहीं उठाएंगे तो फिर हमको समझाते रहेंगे, जब तक हाथ नहीं उठाएंगे तो हाथ उस वक्त उठाए नीयत का जबकि यकीनी तौर पर आपको मालूम हो कि मैंने ये काम करना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसे मतलब उठा देते हाथ, तो बाज़ औक़ात ये नीयत का इजहार जो है ये झूठ होता है। जी हाँ, कि उठा कर हाथ गुनाहगार होंगे। अगर नीयत नहीं है कन्फर्म, फिर भी हाथ उठा दिया ये जान छुड़ाने के लिए या किसी को अच्छा लगाने के लिए, या आपका निगरान देख रहा है कि आपके इलाके का, तो उसको अच्छा लगाने के लिए या वो इशारे कर रहा है हाथ उठाओ तो हाथ उठा दिया, तो नहीं, नीयत नहीं है, आप नॉर्मल बैठे रहें और नीयत बनाए, अल्लाह करे नीयत बन गया तो फिर एक नहीं दो हाथ उठ जाए, नीयत पर है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, हमारे यहाँ ये मुबल्लिगीन भी बोलते रहते हैं नीयत करो हाथ उठाओ नीयत करो, बाज़ औक़ात बोलते रहते हैं, तो ये ना बोला करें। हम लोगों को नेकी की दावत दे रहे हैं और गुनाहों से बचने की भी तलकीन कर रहे हैं। अब नेकी की दावत में उस बेचारे को किसी को मजबूरन शर्मा शर्मी और गुनाह में पड़ जाए हाथ उठाकर और नीयत ना हो, दाढ़ी रखो दाढ़ी, हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ, ये भी खड़े कर दे दाढ़ी के लिए, तो कई बेचारे वो देखा देखी या मुरुवत में खड़े हो जाते हुए भी रखूंगा, और दिल में होता होगा यार ये मोडानों में कहाँ फंस गया, आज ना आऊंगा जीवन में, तो मजबूर कर देते हैं ये लोग। तो ये ऐसा नहीं है, सख्ती नहीं करनी, हमें तरगीब दिलानी है, शौक दिलाना है, जज्बा दिलाना है, बस वो मजबूर ना करे किसी को। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। घरेलू इलाज, नजर कमजोर हो तो 7 बादाम और 7 सफेद मिर्च यानी दक्खनी मिर्च रोजाना रात पानी में भिगो दीजिए, सुबह नहार मुंह यानी खाली पेट चबा कर खा लीजिए, रोजा हो तो सुबह भिगो कर इफ्तार में इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम नजर में बेहतरी आएगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और इसकी मुद्दत है ता हुसूल मुराद, जब तक यानी कि आपका काम ना हो, ये करते रहे, इंशाअल्लाहुल करीम नजर में बेहतरी आएगी और अल्लाह पाक चाहे तो ऐनक भी उतर जाएगा। अगर गिलास भी पहने, चश्मा पहना है तो इंशाअल्लाह नजर से बेहतर हो जाएगी, इसकी जरूरत ना रहेगी। और बच्चों को पीस कर शहद में मिलाकर भी खिला सकते हैं। अलबत्ता ये ज़हन में रखें कि हर इलाज अपने तबीब के मशवरे से करना होता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी जो ये घरेलू इलाज आपने समाअत किया, ये अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया के ऑफिशियल फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से भी इसको हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट के अल्फाज कुछ इस तरह थे कि धागा और लंबी ज़बान उमूमन उलझ जाते हैं, इसलिए धागा लपेट कर और ज़बान समेट कर रखिए। अमीर अहले सुन्नत इस ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? बात तो बड़ी फतेह की है इन्होंने, जिसने भी की है, मजे की बात है, हकीकत भी है कि धागा भी अगर यूं खुला छोड़ देना तो ये उलझ जाएगा, हम उसको हमारी ज़बान को गुच्छ पड़ जाएगी, फिर इसको खोलते रहो, टुकड़े टुकड़े बाद में तोड़ के निकालने पड़ेंगे। तो इसको अच्छी तरह जब भी धागा हो तो इसको जो कीमती धागा होता है ना, जैसे पतंग उड़ाना ये अच्छा काम नहीं है, मिसाल देता हूँ, जो मांझा महंगा होता है तो मांझे को यूं लपेटते हैं क्या, इनको पता होता है कि मांझा यूं उतार के यूं छोड़ देंगे ना तो ये फिर काम नहीं आएगा, उलझ जाएगा आपस में। तो इसी तरह जब सिलाई का सीखते हैं, टाँके लगाते हैं, तो ये गिरील पर जो धागा लपटा होता है थ्रेड, इसको भी यूं लपेट लेते हैं तो ये महफूज रहता है, वरना कुछ पड़ जाती है, उलझ जाता है। इसी तरह ज़बान
जबान तो देखा जाए ना तो यूं, अगर मैं कहूँ तो ये मीलों लंबी होती है। अब यार नहीं, इतनी से तो होती है। अरे भाई, लंबाई में धागा भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। बाजों की इतनी लंबी जबान होती है। ये मुहावरा, लंबी जबान, बोलते ही चले जाते हैं, बोलते ही चले जाते हैं, नॉन स्टॉप जा रहे होते हैं, बारिश नहीं आने देते किसी की। तो ऐसा आदमी जो ज्यादा बोलता है ना, ये खताएं ज्यादा करेगा, अपना वकार खो बैठेगा, इसकी भी वैल्यू नहीं रहती। लोग इसको देखकर गली बदलेंगे कि यार अभी ये पकड़ लेगा तो जाने नहीं देगा, ये चलता ही रहेगा क्या ये, और हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इस तरह मतलब लंबी जबान, तो खामोशी ये बगैर सल्तनत की हैबत है। ये बुजुर्गों के कौल है इस तरह। तो ना बोलने में 9 गुण, 9 खूबियां हैं ना बोलने में। इसी तरह मतलब ये कि कम बोलने में गलतियां कम होंगी, ज्यादा बोलने में गलतियां ज्यादा होंगी। ये तो हो सकता है बहुतों को तजुर्बा होगा कि वो बोलकर बारहा पछताए होंगे, ना बोलकर शायद ही कभी पछताए हों। जैसे खाकर, ज्यादा खाकर पछताना बहुतों को याद हो कि पेट में गुड़गुड़ हो गया था, लेकिन ये कि कम खाया, कहीं दावत में गए थे, तो ये नफ्स तो बोलेगा यार मेरे को मौका नहीं मिला यार, वो दोस्तों की बातों में रह गया, तो वो मजबूरी थी, मैं खा नहीं सका यार पूरा। मगर आपको नुकसान इसका इतना ही कि थोड़ा अफसोस ही हुआ होगा, पेट आपका सेट हो गया होगा। ज्यादा खाकर जो पेट में जो अफरा तफरी मचती है ना, वो शायद बहुतों को तजुर्बा होगा। तो कम है ना, ज्यादा खाकर पछताने से कम खाकर पछताना अच्छा, और ज्यादा बोलकर पछताने से कम बोलकर पछताना अच्छा। तो इसलिए मतलब है कि ये लंबी जबान जो है ना, ये तो खौफनाक है। मकतबत मदीना की रिसाल है खामोश शहजादा, ये पढ़ लें आप, ना पढ़ा हो तो पढ़ लें, बोलता रिसाला भी मिल जाएगा, इसको मतलब सुन लें, पढ़ नहीं सकते तो इंशाअल्लाह खामोश रहने का जहन बनेगा, कम बोलने का जहन बनेगा। और कहाँ क्या बोलना करिए फिर अलग एक फन है, ये तो हम लोगों को मतलब नहीं, आमतौर पर समझ नहीं पड़ती, हम मतलब बेमौका वो फायर खोल देते हैं। तो बहरहाल ये कि जबान जो है ये बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, मीलों मील लंबी है, और ये जब उलझती है तो कत्ल व गारतगरी करवा देती है जबान। अल्लाह पाक हमें जबान पर कंट्रोल नसीब फरमाए, आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक ला शरीक लक लबैक। हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी, फिर नजर में फिर गए हज के मनाजिर या नबी। इंशाअल्लाह हाजियों के काफिले अनकरीब हरमैन तय्यबैन की तरफ रवा दवा होंगे। फिर काफिला इलाही बने चल मदीना का, दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नाते, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही सही। इश्क रसूल को मजीद बढ़ाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के ज़हर एहतमाम आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में होने जा रही है महफिल मदीना। मस्ताना बनके जाओ उस शम में सो जहां का परवाना बनके जाओ। 27 अप्रैल बरोज इतवार रात करीबन 9:30 बजे इस महफिल मदीना का आगाज हो जाएगा। वो आशिकाने रसूल जो हज पर जा रहे हैं बिलखुसूस इस महफिल मदीना में लाजमी शिरकत फरमाएं। खुशखबरी
خوشخبری کہ اس محفل مدینہ میں انشاءاللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ بھی شرکت فرمائیں گے۔ طواف میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ دل آزاریاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو دھکا ہمارا کوئی نہیں، ہمارا اندھا ہے دکھتا نہیں ہے، ہٹ رستہ دے، تو یہ نہیں کرنے کا ہم کو، بلکہ کوشش کرنی کہ ہمارا بدن کسی سے بلا وجہ ٹچ بھی نہ ہو، تو یوں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سمیٹ کر چلے۔ اپنے کو بھلے کوئی اگر کوئی دھکا ٹھڈا لگ جاتا ہے نو پرابلم، یہاں جو دھکے کھائے گا وہ جلدی منزل پار کر لے گا، یہاں گرے گا وہ جلدی سنبھل جائے گا۔ آپ کی وجہ سے کوئی نہ گرنا چاہیے، نہ آپ کی وجہ سے کسی کو دھکا ٹھڈا پڑنا چاہیے، یہ خیال رکھنا ہے، نہ کونی لگنی چاہیے۔ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، یہ عاجزی کے اظہار کی جگہ ہے، اور جتنی عاجزی کریں گے اتنی انشاءاللہ آپ کو ابھار ملے گا اور انشاءاللہ بلندی پائیں گے۔ آنکھیں بند کیے تصور میں راہ مدینہ پر چل پڑی۔ تو آپ بھی آ جائیں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں۔ انشاءاللہ الکریم کل بروز اتوار دوپہر 2 بجے حج کا تربیتی اجتماع ہے، جس میں حج کا طریقہ کار بھی سکھایا جائے گا، اور انشاءاللہ رات 9:15 بجے جیسا کہ ہم نے سنا ہے 9:30 بجے انشاءاللہ الکریم محفل مدینہ، جس میں امیر علیہ سنت بذریعہ ویڈیو انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ الکریم تصور مدینہ کا بھی سلسلہ ہوگا، محفل مدینہ ہوگی، مدینہ کی باتیں ہوں گی، تو تمام عاشقان رسول ضرور بھی ضرور اس محفل مدینہ میں بھی شرکت فرمائیں۔ بنگلہ دیش کے عاشقان رسول کے لیے زبردست خوشخبری، گڈ نیوز فار the viewers of بنگلہ دیش۔ سبحان اللہ، الحمدللہ عز و جل، بہت ہی شاندار، عظیم الشان، امیزنگ اجتماع ہونے جا رہا ہے for 3 days، 30 اپریل، 1 اور 2 مئی، چٹاگانگ بنگلہ دیش میں۔ 3 دن کا اجتماع پاک ہے چٹاگانگ میں، ہر طرف سے آ رہے ہیں قافلے چٹاگانگ میں۔ آئیے شرکت کیجیے اجتماع میں، جس میں انشاءاللہ تلاوت ہوگی، نعت شریف ہوگی، بیانات ہوں گے، انشاءاللہ ذکر ہوگا، دعا ہوگی، تصور مدینہ ہوگا، بہت کچھ ہوگا۔ اور گڈ نیوز یہ ہے کہ اس میں خلیفہ امیر علیہ سنت حضرت مولانا عبید رضا اتاری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ دیٹ از اے ویری بگ گڈ نیوز فار آل دا ویورز فرام بنگلہ دیش۔ تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، ہم پہ رہے سایہ تیرا۔ 1 مئی 2025 بروز جمعرات پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے بنگلہ دیش بھر کے جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہونے والے یعنی درس نظامی مکمل کرنے والے طلباء کرام کی دستار فضیلت فرمائیں گے۔ حلم روشنی بلندیوں کا راستہ ہے یہ۔ 3 دن کے سنتوں بھرے اجتماع کی نشست، ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع، جس میں خلیفہ امیر اہل سنت سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جے بیکٹی امار اوپر ایک بار درود شریف پاٹھ کربے اللہ پاک تار اوپر دوستی رحمت نازل کربین۔ 1 مئی 2025 بروز جمعرات پاکستانی وقت کے مطابق رات 7:45 پر براہ راست مدنی چینل پر انشاءاللہ الکریم۔ سبحان اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم، سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، سبحان اللہ
سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع رب العرش العظيم الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر، یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم سبحانک اللہم وبحمدك وبحمدک سبحانك اللهم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدك وبحمدک لا إله إلا أنت لا الہ الا انت استغفرک وأتوب واتوب إليك الیک. سبحانك اللهم سبحانک اللہم وبحمدك وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار. سخت دل کی پہچان. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دل میں اللہ پاک کے ذکر سے چین، عذاب کے ذکر سے خوف، جنت کے ذکر سے شوق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے وجدان یعنی قلبی لذت نہ پیدا ہو، وہ سخت ہے. اللہ پاک اس سے بچائے. یا اللہ پاک جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ دل کی سختی کے چند اسباب پڑھ یا سن لے، اسے نرمی کی نعمت سے مالا مال فرما اور ماں باپ سمیت اسے بے حساب بخش دے. اللهم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے دل کی پیدائش کا مقصد، زیادہ ہنسنا، لباس نیکوں والا، سمجھداری کی بات اور بہت کچھ. اردو زبان میں 20 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 23 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ تفسیر نور العرفان سے 99 مدنی پھول قسط 3 جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی. رسالہ تفسیر نور العرفان سے 99 مدنی پھول قسط 3 دنیا بھر میں اسلامی بھائی 13,68,918 13,68,918 دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 10,13,898 10,13,898 مجموعی کارکردگی 23,82,816 23,82,816. 19 اپریل 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، جو اللہ پاک کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ جواب، بلندی. سوال نمبر 2، مدنی مذاکرے میں کس اہم کتاب کا تعارف بیان ہوا؟ جواب، خواتین کے مخصوص مسائل. سوال نمبر 3، اللہ پاک کس کے گناہ فرشتوں کو اور اس کے اعضاء کو بھلا دیتا ہے؟ جواب، توبہ کرنے والے کے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد احمد رضا اتاری ہارون آباد، رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان، بنت غلام شبیر اتاریہ اسلام آباد، بنت نعمان اتاریہ جزیرہ بھٹ کیماڑی کراچی، اویس اتاری چنیوٹ، ام حسنین اتاریہ بہاول نگر، بنت محمد یار اتاریہ دیپال پور. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت محمد یار اتاریہ دیپال پور، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ
فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ رسالے کا نام تفسیر نور العرفان سے 99 مدنی پھول قسط 3، ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی تعداد کے اعتبار سے نمایاں ڈویژن۔ شش عید کے روزوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,24,231، 124,231۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 32,204، 32,204۔ ٹوٹل تعداد 1,56,435، 156,435۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرعہ اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، سلام کرنے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، بتائیے آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا؟ سوال نمبر 2، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کو جو حکیم کہا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 3، کہیں بھی کسی بھی وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ سے سلام کا جواب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مکتبۃ المدینہ کی کتاب زینت کے شرعی احکام، آئیے اس میں آپ کیا کیا پڑھ سکیں گے، آئیے جانتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے پر ملنے والے ثواب اور جو کچھ اپنی نیکیوں کا اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے مجھے اصال ثواب کیا، ان سب پر اپنے کرم کے شایع نشان اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارا ثواب مزید ان کو عنایت فرما، تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلیٰ حضرت، صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، یا اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت کر دے۔ الہ العالمین، یاد رمضان کے تعلق سے ہم جمع ہوئے، اے اللہ پاک ہمارے دلوں میں یاد رمضان گھر کر جائے، اے اللہ پاک رمضان کی سچی محبت نصیب ہو جائے، غم رمضان عطا فرما دے،
इलाहुल आलमीन रमज़ान करीम में जो इबादतें की गई कबूल हो जाएं। ऐ अल्लाह पाक, रमज़ान आता है जल्दी चला जाता है, वक्त जल्दी जल्दी गुजर रहा है, एक महीना पूरा तकरीबन गुजर गया रमज़ान के रुखसत को भी। अब 10 माह रमज़ान के तशरीफ लाने पर बाकी हैं। ऐ अल्लाह पाक, उस वक्त तक हमें बक़ैद हयात रख, आफियत के साथ हम माह रमज़ान को पाने में कामयाब हो जाएं। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिहहतिन व आफिया। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिहहतिन व आफिया। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिहहतिन व आफिया। इलाहुल आलमीन, माह रमज़ान हम पाएं और इसकी कदर भी करें, तेरी खूब इबादत करें। इलाहुल आलमीन, हमें रमज़ान का गम नसीब कर दे। अल्लाह पाक, हर वक्त रमज़ान हमारे साथ मोहब्बत की सूरत में शामिल हाल रहे। माह रमज़ान का सदका, याद रमज़ान का वासिता हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह पाक, हमारे मकरूजों के कर्जे उतर जाएं, बेरोजगारों को हलाल व आसान रोजी मिल जाए। इलाहुल आलमीन, बे औलादों को नेक औलाद बाआफियत बगैर ऑपरेशन की इनायत हो। इलाहुल आलमीन, बेटियों के तलबगारों को बेटियां, बेटों के तलबगारों को बेटे मिले। या अल्लाह पाक, जिनकी औलाद नाफरमान है फरमा बरदार हो जाए। इलाहुल आलमीन, जिनके रूठे हैं मन जाए, बिछड़े हैं मिल जाए। इलाहुल आलमीन, फलस्तीन, गज्जा, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की गैब से इमदाद हो। या अल्लाह, ये उजड़े जो हैं वो बस जाएं, जो फौत हुए बख्शे जाएं, जख्मी हैं रूब सेहत हो। इलाहुल आलमीन, जिनका माली नुकसान हुआ नेमल बदल मिले इनको। या अल्लाह पाक, खुशहाल हो जाइए। या अल्लाह पाक, दुनिया जहान में जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल हैं सबको खुशहाल कर दे। सबकी बिगड़ियां बन जाएं, मुश्किलें हल हो जाएं, सब नमाजी बन जाएं, बच्चा बच्चा नमाजी बन जाए, हमारी मस्जिदें आबाद हो जाएं। या अल्लाह पाक, ऐश कोशियों के अड्डे वीरान हो जाएं, गुनाहों का जोर टूट जाए, नेकियों का दौर दौरा हो जाए। इलाहुल आलमीन, सुन्नतों की चलती फिरती हम तस्वीर बन जाएं, शर्म हया अता हो जाए, हमारी बहू बेटियों को हया की चादर मिल जाए। ए अल्लाह पाक, बेपर्दगी का खात्मा हो। या अल्लाह पाक, हमारे घरों से गाने बाजे और मौसीकी की धुनें जो सुनी जाती हैं इसकी जगह तिलावत की आवाज बुलंद हो, नाते पाके मुस्तफा की आवाजें सुनी जाएं। या अल्लाह पाक, हमें फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे सुनने का शौक खत्म हो जाए, हम तिलावत और नात शरीफ सुने, सुन्नतों भरे बयानात सुने। इलाहुल आलमीन, हम नेक बन जाएं, नेकियां करने वाले बन जाएं, नेकियां फैलाने वाले बन जाएं। इलाहुल आलमीन, सारी उम्मत की मगफिरत कर दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। उने खुशी दे मुसरत दे ऐशो राहत दे, उने खुशी दे मुसरत दे ऐशो राहत दे, जो तेरे बंदे गए सदमों में मुब्तला। या रब, जो तेरे बंदे गए सदमों में मुब्तला। या रब, जो तेरे बंदे गए सदमों में मुब्तला। या रब, और तू फैले अश, तू फैल मांगे रमज़ान हो साथ ईमान के।
رب آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا ہاں میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم
सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या करशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा दिलचस्प है और दिल कुशा मदनी मुज़ाकरा दिलचस्प है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप मदनी मुज़ाकरा मुलाज़ा कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत की ज़ियारत कर रहे थे। बहुत सा इल्म दीन भी हमने हासिल किया।